Let's look. Well, we started last time. I think so. I cannot remember. Or did we start? We started this one, right? I think so far I can remember. You started the how to find this length of the wire connecting those different blocks. Right? We have seen this. এগুলো দেখেছিলাম না এটা Okay. So now we move to the next and wire length estimation of a given placement. So a half perimeter length. It says half perimeter. This one. Half. Oh, where is it? কোথায় গেল এটা? Oh, ওখানে লেখা আছে half perimeter wire length is equal to WA, and আমরা বলেছি already last time. It doesn't matter. So now let's see some other steps here. Oh, how to calculate all those number of all those total number of wires? There are different techniques. We have seen different techniques to connect, and once you connect, and whatever techniques you use, once you connect, and then you have to find the number and the total length of the wire. Right in here, what we are trying to minimize the number of not minimize the length of wire, but we did not consider whether it is applicable or like it is allowable through this line or not, right? But we are, for example, in this here, in this figure, in the third figure, let's say in here from the left block, we are connecting straight right and then going straight up to connect. And but in this case, the last one, instead of connecting through this a little bit down, we are connecting, we are moving those horizontal line through those the middle block, by the side of the middle block. So, but there are some other problems also here. Is other terms actually is known as wire congestion. Wire congestion. Wire congestion means, because there are, we know that in a VLSI circuit, most of the blocks are sitting close to each other, so there will not be enough space to make those line like this one. For example, in here it looks like that all the blocks are sitting a little bit far away from each other, and we have a plenty of space to place those wire among or between those different blocks. But this is not true. Right, we'll see some example in here. Let's say here, almost the same kind of diagram. Yes, a little bit different maybe. Any question? ঠিক আছে না, তোমার নেটে কোনো সমস্যা তো কথা না। Any problem? জয়েন করতে পারি? Around 2, 3. Any questions so far? Okay, now look at here. There's another term is also here, is known as weight. Weight means, for example, this another diagram. In here it says there is different, I think 6, 1, 2, 3. So there are 6 blocks, and they are connecting
and they're connecting between one point to another points, and they are showing how this is A1, B1, D2 is connecting, and C1, D1, F1 connecting, and F2 is connecting to E1. So there are several connections are there, and all the connections are showing in a different lines. But it did not say, but so far we have considered only the length of the wire. For example, from A1 to B1, we can consider the length of the wire is actually in this number of square, which is 1, 2, 3, 4. So this is the 4 square length, and and then here is 1 and 2, 3. From B1 to D2 is 3 square length. But that is not enough for calculating the wire, because some wires are actually the width of the wire is not the same for all kinds of connection. For example, we don't know that how much current is flowing from A1 to B1 and B1 to D2 or C1 or C1 to F1, right? So depending on the amount of current flowing through the line, the width of the wire will be changing, right? So that's why is another term is called width. Oh no, it says weight. Weight means is actually is meaning actually there is amount because of the that various amount of current flowings, though those the number of this the connecting wire length will be different sizes. So that it says weight. So for example, in it says N1, the connecting line N1 is going from A1 to B1 to D2, and that is weight of N1 is 2. That means this is the line in here. This one actually weight is 2, right? And so if we want to calculate the total wire, or we call it placement, uh, or total weighted wire length. Like only length is called, only length is the number of squares. But when you say weighted wire length, so then at that time you have to use those term weight. So for example, in here N1, the length of N1 is how much? Is I just calculated 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 is the length of the wire, and weight is also given is a 2. So that means so the total weighted wire length will be 7 into 2. So that is in here, it's a 7 into 2. So similarly, so let's say starting from C1, D1, and F1, this is another net, and that was length is 1, 2, 3, 4 square length, and it says weight is 4. So that means 4 into 4. Here is a 4 into 4. And this one, and F1 to U1 is a 1, 2, 3. 3 square length, and its weight is 1, so 3 into 1. So total weighted wire length will be 33. But if you consider the only length, it will be 7 and 3, 10, 14. It will be 14. But when it's a weighted wire length, then it will be 33. And this is the different techniques. And okay. And there are some formulas are there. I don't care about those. We need actually this is also some stuffs, min cut placement or something, but we need the another one is called congestion, routing congestion. What means wire congestion? Routing congestion means wire congestion. As I just mentioned, that there are several channels for routing the wire. In here, looks the blocks are smaller, but actually the blocks are bigger and the channels are smaller. So there will be some limited or allowable number of channel to place the wire. So if you exceed those allowable number of wires, then that will be wire congestion.
and will not be allowable and not will be routable. So it says in here that there is a formula. Formula means, and this is very simple. The number of allowable lines or allowable track, we can say track, number of allowable channel, and the exact number of channels divided by exact number of channels. So that will be the wire congestion. So if this becomes greater than equal to 1, so that is not routable. If it is less than 1, less than equal to 1, that will be routable. In here it says 2 by 3 is less than 1, so is routable. But in sometimes, I don't know. Okay, we can make it. Okay, how do we find this one? Let's say in here, the same example of the previous one. This example was divided. Right? They are making so many. There are several several blocks, several horizon. This is called detailed routing. Before we have seen only this is called. This is not a. Yeah, this is also the diagram of the detailed routing, but this is a global routing. You see, this is called. We call it. These lines in here is connecting. This is called global routing. But when you say detail, then you have to go inside of those blocks. You see the detail blocking here. In here, you see there are there are 2 vertical lines and 2 horizontal lines. So that means the whole silicon or the whole IC blocks are divided into 9 blocks. Whole blocks are divided into 9 blocks. And you see here ACE1, no, ACE4 and ACE6. This is horizontal blocks. ACE4, 5, 6. This is horizontal block, horizontal line. ACE1, ACE2, ACE3 is another horizontal lines. And similarly, V1, V2, V3, V4, V5, V6, there are another vertical lines. So they are divided this whole rectangular IC blocks into 9 different blocks. So this is a global, I don't know, this is a detail blocks. Now you can see detail inside those individual blocks. Now, if you look at the connection between those different blocks, let's say, for example, the top left and top left corner block between ACE4 and V3, right? ACE4, ACE6 line and V3, V1, V2 line. And by crossing this 2 perpendicular line, there is one blocks in the left side. And now we are considering, let's say the V1 to V3 and V4 to V6. So this is a horizontal line. And look at this connecting point here from A to B. This vertical line here is actually crossing those ACE4 horizontal line. In here, horizontal line here, and the boundary of this block. Boundary of the block is crossing by this line A to B, and similarly, so in here they are actually calculating. I will show you in this one. We'll come to this point, and if you look at here from B to D, this line actually crossing B1 line and also ACE. This is ACE2 line, right? And this is the, and another one, if you see this one is connect from going from F to E or E to F. This one also crossing these 2. You see here, this is a horizon, this is a vertical line crossing those ACE2 line and also V2 line. I think this is okay. Let's see, show you those the board. It is not so good. Okay, I'm turning on your video, and let's see here.
Oh no, I need to stop the and share. Oh, stop share it. Okay, let's see here. Okay. Screen. Can you see the screen? Screen দেখতে পাচ্ছ? Yes, sir. Screen করি। Let's say here. Let's say the whole blocks, and we'll divide it in here into 3 lines. Right. So now there is a 9 blocks. Right? 9 blocks. Let's say they are calling. Let's say this one is ACE1, ACE2, ACE3, ACE4, ACE5, ACE6. This is the line, right? Horizontal line. And now the vertical, this one is calling B1, B2, B3, and V4, V5, and V6. So they are dividing like this way. And now if we block, if we put some blocks, let's say any blocks, let's say this is a block, right? And there's a, and there, I don't know, maybe the different blocks are over there. And let's say here is another block, and maybe covering this 2 points, and here is another block, right? Let's say now is a different color, and I'm connecting. Now let's say if we connect this point with this point, and now we are connecting here. Now you look at there, this is a horizontal line, right? This is a horizontal line, H1. This line is crossing by just only one line, right? This crossing line is crossing by one line. So that's they are measuring. And now in here, let's say if we connect here with here, and another line, let's say we connect here, right? Now look at this point, the point between this point and this point. This line is, this one is 4, this one is ACE5, right? Now between this point, right, from here to here is ACE5. So ACE5, this is a horizontal line, but that is crossing by 2 different lines. You see here and here, the 2 different vertical line is crossing this horizontal line, right? This one, this line is ACE4, ACE5, ACE6. So ACE4 is cutting by this 2 line. Understand this? এই দুটা লাইন এখানে কাট করছে। এখন যদি তোমাকে এটা বলে যে এই H5 যে ভার্টিক্যাল লাইনটা আছে, মনে করি এখানে একটা ভার্টিক্যাল লাইন আছে H5, এইটাকে এরকম এটাকে শুধু এলাও করে, একটা লাইন এলাও করে মনে করো সিস্টেমে, যে একটা লাইন ক্রস করতে পারবে এর ভিতর দিয়ে, কিন্তু এখানে তো দুইটা লাইন আছে, right? So that is not, then that will not be routable. So that is not acceptable then. So in that case, what we need, এই ক্ষেত্রে আমাদের কি করতে হবে? দেখো এখানে what we can do, না এটা আমাদের একটু দাও, এটা একটু ভালো করে দিই। এটা আমাদের এরকম যদি করতাম, here, right? So in here, so what we need to do, then we need to modify. How can we modify this? We can modify, let's say you can move this blue line, instead of connecting from here to here, we can connect here. So we can connect here, and taking this one off from here, এখানে যদি আমরা নিয়ে নিতাম তাহলে দেখো, now
there is only one connection here. এখন দেখো এখানে এই H5 যেটা এই লাইনটাকে শুধু একটা লাইনে ক্রস করেছে এটা। আগে দুইটা ছিল, two vertical line ছিল crossing those horizontal line, but now there is only one vertical line, and another line actually moved up, and that one is crossing now this vertical line, right? This one is crossing now only the V2, because V2 there was nowhere crossing those V2, right? From here to here, এই লাইনের ভিতরে কিন্তু কোনো ক্রসিং ছিল না। এখন আমরা যদি এইটা মুভ করাতে এখানে একটা ক্রসিং হয়েছে, এখানেও একটা ক্রসিং, এখানে এই যে V3 এই লাইন এখান থেকে এই পর্যন্ত যে ভার্টিক্যাল লাইন তাকেও একটা ক্রস। সো দিস ইজ দ্য টেকনিক। সো the way we can what's called we can make it routable. মানে কখনো মনে করো এখানে ওয়্যার কনজেশন কাকে বলে, ফর এক্সাম্পল এখানে হয়তো বলা আছে সিস্টেমে বা অথবা রুলে যে এই লাইনটার ম্যাক্সিমাম অ্যালাউয়েবল লাইন হলো একটা, আমাদের হয়েছিল দুইটা, সো দ্যাট ওয়াজ নট রাউটেবল। তাহলে আমাদের কি করতে হবে, উই হ্যাভ টু রিরাউট দ্য ওয়্যার। তাহলে রিরাউট কি করে করেছি আমরা, উই মুভড দিস ব্লক, এই ব্লকটাকে আমরা একটু আপে মুভ করেছি, মুভ এ লিটল বিট আপওয়ার্ড and then make this move those line above this horizontal line, right? আমরা এই ব্লকটাকে এই হরিজন্টাল লাইনের উপরে একটু মুভ করে তারপর ওখান থেকে আমরা এই লাইনটা টেনেছি, তাহলে আমাদের আর এটাকে ডাবল কাট হলো না। সো দেন it is routable now, right? That is the technique. Any question? স্যার এখানে স্যার ওই যে V3 V2 স্যার এগুলো কি মেটাল ওয়্যার? না না, এগুলি জাস্ট এগুলি হলো কি বলে বাউন্ডারি লাইন, এটা ইমাজিনারি। তোমাকে ব্লক তুমি কি সেপারেট করবে, তো মনে করো বিভিন্ন ব্লকে ভাগ করা, এটা পুরাটা একটা আইসি ব্লক, আর এই V1 V2 দিয়ে এটাতে মনে করো তোমাকে বলেছে যে এরকম এরকম করে তোমাকে 9টা ভাগে ভাগ করা আছে। তুমি ব্লকগুলি না, প্রথমে যেটা দেখিয়েছিলাম, মনে করো আমি এখানে যে চারটা দেখাই, মনে করো একটা আইসিটাকে আমি এরকম 4 ভাগে ভাগ করা আছে এবং বলা আছে যে এরকম দাগ দেওয়া নাই, বুঝছো, এরকম মানে এরকম ভাগ করা আছে, ডাইমেনশন দেওয়া আছে। মনে করো তুমি যদি বলো এটা 0 0, এটা মনে করো তুমি এটা কত মনে করো 10 15, তাহলে এইটাকে তুমি মনে করো কত বলবে, এটা 0 5 না কত বলবে, এটা x axis 0, তাহলে 5 এটা, তাই না? আর এটাকে তুমি বলবে মনে করো এটাও 5 বলো তুমি, 5 0, এটা কত হবে 10 0, এরকম করতে পারি না আমরা। তো এরকম মনে করো বলা আছে যে এই বরাবর না, এটা যদি 5 হয় তাহলে এটা কত হবে, এটা 10 না, 5 10 মনে করো এই কোঅর্ডিনেট গুলি দেওয়া আছে। এখন এই কোঅর্ডিনেট যদি দেওয়া থাকে, যদি বলা থাকে যে এই বরাবর একটা ভাগ করা আছে, এর এই বরাবর যে লাইনটা আছে এই লাইন দিয়ে একটা মাত্র বা দুইটা বা তিনটা, মনে করো বলা আছে যে তুমি 3টা লাইন মাত্র তুমি এখান থেকে ক্রস করতে পারবে, আর এখান থেকে মনে করো তুমি বলবে যে 2টা ক্রস করতে পারবে, এখান থেকে মনে করো একটা ক্রস করতে পারবে, এখান থেকে মনে করো 2টা, যদি এরকম বলা থাকে যে এটা একটা এই বাউন্ডারি লাইন দিয়ে কতগুলি তার যেতে পারে, মনে করো এটা প্র্যাকটিক্যালি বললে তুমি ভালো বুঝবে। মনে করো তোমাদের বাসায় বিল্ডিং করার সময় ওই যখন ঢালাই করা হয় বা তোমার ওয়ালের ভিতর দিয়ে পাইপ বসাই দেখেছো? জি স্যার, তার নেওয়ার জন্য। তো ওই পাইপের একটা ডাইমেনশন থাকে না, তো তুমি মনে করো ওই পাইপ এরকম বিভিন্ন জায়গায় বসানো আছে এবং বলা আছে যে চিকন পাইপ দেওয়া থাকে, সেখান থেকে বলা যাবে এখান থেকে মাত্র তুমি 2টা তার নিতে পারবে, আর একটা জায়গায় তোমার বলা থাকলো সেখানে তুমি 5টা তার নিতে পারবে। এইরকম করে তো আগে থেকে বলা থাকবে। এখন তুমি পরে যখন তুমি বিল্ডিং করে তুমি তখন সুইচ লাগাবে, বিভিন্ন তোমার যে কি বলে লাইট লাগাবে, ফ্যান লাগাবে,
তখন তুমি ইচ্ছা করলেও যেখান থেকে মনে করো দুইটা তার নেওয়ার কথা, তুমি ওর মাথায় যদি তুমি 5টা জিনিস 4টা জিনিস লাগাই রাখো, তুমি মনে করো 2 রকম একটা ফ্যান লাগালে, 2 রকম লাইট লাগালে, আবার একটা এসির লাইন লাগালে, তখন তো তোমার তো 4টা লাইন হয়ে যাবে, কিন্তু ওই 4টা লাইন নেওয়ার মতো জায়গা নাই তো ওখান দিয়ে ভিতর দিয়ে। বুঝতে পেরেছো? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। ওখানে মানে এটা হলো ব্ল্যাঙ্ক আইসি। ব্ল্যাঙ্ক আইসি মানে আগে তুমি এই ব্লকগুলি বসানোর আগেই এই যে কোন কোন জায়গাতে কয়টা করে তার যেতে পারবে সেটা আগে থেকেই বলে দেওয়া থাকে। বুঝতে পেরেছো? তাহলে আগেই এই যে এখানে আমি যে 9টা ভাগ করেছি, এটার প্রতিটা লাইন দিয়ে কয়টা করে তার ক্রস করতে পারবে এটা আগেই বলা আছে। মানে এখানে আমি বলি নেই, মানে আগে বলা থাকবে। তারপরে তুমি এই ব্লকগুলি কারণ তুমি আমাদের জব তো ব্লক, তাই না? আমরা লেআউট করে তারপর আমরা এখানে বসাবো, বসানোর পরে আমরা সেই তার টানবো, তাই না? স্যার ডান সাইডের এটা কি মানে হচ্ছে ব্ল্যাঙ্ক একটা ওয়েফার, মানে একদম হ্যাঁ, কিছু ব্ল্যাঙ্ক নাই, ওয়েফার, একটা ওয়েফার? রাইট, ব্ল্যাঙ্ক ওয়েফার, রাইট, ব্ল্যাঙ্ক ওয়েফার। এখানে আমরা যে কোনো জায়গায় আমরা পরে আমরা কি ব্লক আইসি ব্লক বসাতে পারি। তুমি মনে করো এখানেও বসাতে পারো, বা তুমি ইচ্ছা করলে এটাকে একটু নিচের দিকেও বসাতে পারো, এটা সুবিধা মতো। যেমন এই ব্লকটাকে আমি সরাই দিলাম, এই ব্লকটাকে এরকম ছিল না, এই ব্লকটা যদি এরকম থাকে তখন আমাকে এই যে তার এই দিক থেকে নিতে হয়, তাহলে এখানে ক্রস হয়ে যায়, ডাবল ক্রস হয়ে যায়। কিন্তু আমাদের মনে করো এই লাইন দিয়ে তার নেওয়ার মতো জায়গা আছে একটা, কিন্তু আমাদের নিতে হচ্ছে এখন দুইটা, একটা দুইটা হয়ে যায়। তাহলে এখন আমরা কি করতে পারি, আমরা তো এই ব্লকটাকে বসাবো, তাহলে এই ব্লকটাকে আমরা একটু মুভ করে উপরের দিকে দেই। তাহলে উপরের দিকে যদি দেই তাহলে আমাদের এখানে জায়গা, দেখো এখানে নিচে জায়গা থেকে যায়। তাহলে এখন আমি এই তারটা এখান দিয়ে নিতে পারি, এখান দিয়ে নিলে তখন আমার ওইখানে আর ভার্টিক্যাল ক্রস হয় না। বুঝছো? জি স্যার, বুঝতে পেরেছি। ভার্টিক্যাল, ভার্টিক্যাল এই যে এরকম হরাইজন্টাল ভার্টিক্যাল সব দিক দিয়েই কয়টা করে এক একটা বাউন্ডারি দিয়ে কয়টা করে তার যেতে পারবে সেটা আগে থেকেই মেনশন করা থাকবে। তুমি তার থেকে যদি বেশি দাও তাহলে ওটাকে ওয়্যার কনজেশন বলা হয়। আর ওয়্যার কনজেশন হলে তো তুমি একে তো ওয়্যার দিতে পারবে না, তারপরে তুমি যদি জোর করে দাও তাহলে ওর ভিতরে তোমার যেহেতু টাইট হয়ে যাবে, তাহলে ওর ভিতরে একটা ফ্লাক্স তৈরি হবে, তারপর ওটা ইলেকট্রিক ফিল্ড তৈরি হবে, তারপর এটা ডিস্টার্ব দেবে এবং ক্রস স্ট্রোক হবে, প্রবলেম জেনারেট করবে। সো এটা অ্যাভয়েড করার জন্য উই 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 হ্যাভ টু অ্যাভয়েড দোজ ওয়্যার কনজেশন। সেটা আগে থেকেই বলে দিয়েছে যে ওয়্যার কনজেশন যদি হয়, সো উই হ্যাভ টু, দ্যাট ইজ নট রাউটেবল। মানে আমরা তো এখন রাউটিং শিখছি, তাহলে এই রাউট করতে হবে, করা যাবে না, তার মানে আমরা ওই তারগুলি ওখান থেকে টানতে পারবো না। Understand? জি স্যার। Okay. Now we go back to the তো এখানে দেখো এখানে কয়টা করে বলে দিছে এটা। দেখো আমরা এখানে বের করেছি কি করে, এই যে H1, এই যে প্রথমে একটা নিউ এর মতো ছবি দেওয়া আছে, এন এর মতো, এনপি, এটা দরকার নেই, এটা হলো আসলে ওয়্যার কনজেশন। এটা তোমাকে মেইনলি হচ্ছে যে কতগুলি ওয়্যার কাট করেছে H1, যে নাম্বারটা H1 মানে হচ্ছে হরিজন্টাল লাইন 1, তো হরিজন্টাল লাইন 1 কোনটা, দেখো এখানে এই হরিজন্টাল লাইন 1 হলো এটা, এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে হরিজন্টাল লাইন 1। তাহলে এখানে কয়টা লাইন ক্রস করেছে, দেখো এখানে বলেছে 1, দেখো এই যে 1, এই যে এই লাইনটা কাট করেছে এখানে, দিস ইজ দ্য পয়েন্ট। তারপরে এই হরিজন্টাল লাইন 2 কে কয়টা কাট করেছে, দেখো তো হরিজন্টাল লাইন 2, এই যে এখান থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে হরিজন্টাল লাইন 2, দেখতে পাচ্ছ তো তোমরা? এটা বড়, হ্যাঁ একটু বড় করবো, এই দেখো এই যে H2 হলো এই যে এই ডটেড লাইন দিয়ে যে ভাগ করছে সেটা যে মিডিলের ব্লকটা, মিডিলের হরিজন্টাল পার্টটা। H1 থেকে H3 আসলে H1 মানে হলো প্রথম ভাগ, আসলে লাইনের নাম না, কিন্তু এই যে এই বাউন্ডারি থেকে এই পর্যন্ত হচ্ছে H1, এখান থেকে এইটুক H2, তারপর এখান থেকে এইটুক H3, মানে আমি এখানে যেরকম ব্ল্যাক বোর্ডে যেরকম লিখলাম ওরকম।
তারপরে তাহলে H2 কে দেখো দুইটা কাট করেছে, এটা 1 2 দুইটা কাট করেছে। H3 কে দেখো তো কয়টা কাট করেছে, একটাও কাট করেনি, দেখেছো? H3 একটা হরাইজন্টাল একটা লাইন আছে না, ডট ডট লাইন, সেটাকে কেউ কাট করেনি, দ্যাটস ওয়াই 0। সেরকম করে H4 দেখো, H4 হচ্ছে উপরে আছে এখানে, H4 কেও একটা, H5 কেও একটা, দিস ইজ দ্য লাইন C থেকে D পর্যন্ত গেল যেটা, দ্যাট ওয়ান। এন্ড H6 কেউ কাট করেনি। তারপরে এবার ভার্টিক্যালের দিকে যাও, ভার্টিক্যাল লাইনকে কি কাট করেছে, ভার্টিক্যাল লাইন এর নিচেরটা হচ্ছে ভার্টিক্যাল লাইন, এখান থেকে এই পর্যন্ত। তা এটাকে একটা কাট করেছে, বি থেকে এই যে ডি তে যাওয়ার পথে একটা কাট করেছে, কিন্তু V2 থেকে কেউ কাট করেনি, V3 কে কাট করেনি, V4 কে কাট করেনি, V5 কে কাট করেছে। দেখো 1 2 এই যে দুটো লাইন কাট করেছে V5 কে, আর V6 কে 0, বুঝছো? তাহলে এটা হলো কিভাবে কয়টা লাইন কোন বাউন্ডারি লাইনকে কাট করেছে সেটা বের করেছে। তারপরে এখানে এর ভিতরে দেখো ম্যাক্সিমাম কোনটা কাট করেছে, ম্যাক্সিমাম দুইটা আছে দেখো, একটা হচ্ছে 5 কে কাট করেছে, আর একটা হলো কোনটা, 2 H2 H2 কে কাট করেছে, আর B5 কে, তার মানে একটা ভার্টিক্যাল লাইন কে কাট করেছে, আর একটা হরাইজন্টাল লাইন কে 2 কাট করেছে। কিন্তু আমাদের এই প্রবলেমে বলে দেওয়া ছিল যে ম্যাক্সিমাম অ্যালাউয়েবল কি বলে রাউটিং হলো 3। তাহলে এখন আমাদের এখানে আছে ম্যাক্সিমাম হলো 2 আছে, ম্যাক্সিমাম এর ভিতরে দেখো এই সবগুলির ভিতরে ম্যাক্সিমাম হলো 2, তাহলে 2 যদি থাকে ম্যাক্সিমাম, আর আমাদের অ্যালাউয়েবল হলো 3, আগে বোধহয় কোথাও বলে দিয়েছে প্রবলেমে, বোধহয় না কোনটা বলে নাই এখানে, এনিওয়ে কোন এক জায়গায় বলা থাকবে। এটা ধরে নিয়েছে যে ম্যাক্সিমাম অ্যালাউয়েবল যদি 3 হয়, এই যে এখানে যেটা বলা আছে না, এটা ম্যাক্সিমাম অ্যালাউয়েবল হলো 3, আর এখন কিন্তু আমাদের আছে হলো 2, ম্যাক্সিমাম হলো 2 আছে, তাহলে দিস ইজ রাউটেবল, নো প্রবলেম। এখন যদি মনে করো তোমার এই যে ম্যাক্সিমাম অ্যালাউয়েবল এখানে যদি 2 থাকতো, তাহলে কি করতে তুমি, এই যে এখানে যে 3 জায়গায় আমাদের এখানে বলে দেওয়া আছে যে ম্যাক্সিমাম অ্যালাউয়েবল হলো 3, যদি এখানে ম্যাক্সিমাম অ্যালাউয়েবল 2 হতো, 2 হলে কি হতো আমাদের, তখনও আসলে আমাদের রাইট, তখন আমরা করতে পারতাম, কিন্তু অলমোস্ট কনজেস্টেড, তাই না? এটা বলে আছে যে এটা যদি ইজ গ্রেটার দেন 1 হয় তাহলে নন রাউটেবল, রাইট? কিন্তু আমাদের ধরো এখানে, আচ্ছা আমি যদি এটাকে একটু মুভ করতাম, দেখো এটা মুভ করলে কি হয়, এটাকে আমরা, তো এইটাকে যদি আমি এইখানে নিয়ে আসতাম, দেখো তো এই লাইনটা মুভ করা যায়, যায়। দেখো আমি যদি এখানে নিয়ে আসতাম তাহলে কি হতো, না মুভ, এটা মুভ করলে, এইটা যদি এখানে মুভ করতাম তাহলে H2 কয়বার কাট হতো দেখতে, বুঝতে পারো? 3 বার। 3 বার কাট হতো না, তখন কিন্তু ইকুয়াল হয়ে যেত, 1 হয়ে যেত এখানে, তাই না? তার মানে ম্যাক্সিমাম হচ্ছে ওই পর্যন্ত। কিন্তু মনে করো আমরা এইটা মনে করো H2টা, ওই যে আমি যেটা বলছিলাম যে এটা আমরা অ্যাভয়েড করতে পারি কি করে, যেমন যদি বলতো যে এই যে ম্যাক্সিমাম অ্যালাউয়েবল যদি 2 হতো, নাকি 1, মনে করো ফর এক্সাম্পল আমরা 1 ধরলাম যে ম্যাক্সিমাম অ্যালাউয়েবল 1, তাহলে আমাদেরকে যেটা দুইটা হয়েছে সেই দুটাকে আমাকে চেঞ্জ করতে হতো না? কিভাবে চেঞ্জ করতাম বলো তো? মনে স্যার করো ইটা এই কে 3 সরালে জায়গায় স্যার জানেন। 1 আছে, রাইট? 3 জায়গায় যদি 1 থাকতো তাহলে কিন্তু আমরা এটা রাউটেবল না। এই যে 5 আর H2 এটা রাউটেবল হতো না, কারণ 2/1 হয়ে যেত, দ্যাট ইজ বিগার দ্যান 1, সো উই হ্যাভ টু চেঞ্জ, রাইট? তাহলে কি করতে হবে আমাদের তখন, এই যে আমি যেটা করলাম যে এইটা উঁচু করে দিতে হতো, এই যে এখানে দিলে দেখছো কি হয়, এখানে দিলে দেখো তো, আর কি এখানে 2 থাকে, এই H2 এর এটা চেঞ্জ হয়ে 1 হয়ে যায় না, দেখেছো? এখন দেখতে পাও ছবিটা? জি স্যার। এখন কত হয়, এই যে H2 এখন কত হয় এখানে, 1। 1 হয়ে যায় না? তার মানে ইজ অ্যালাউয়েবল, নাও অ্যালাউয়েবল। হ্যাঁ, মনে করো আমরা এখানে যদি আমরা 1 লিখতাম তাহলে এটা আমাকে চেঞ্জ করে আমাদেরকে 1 লিখতে হতো, হ্যাঁ? এটা চেঞ্জ করে আমরা ওই যে 1 করে ফেলতে হবে এই কন্ডিশনে। তারপরে আবার এই যে এটাও তাই করতে হতো, B5 কে কি করতাম আমরা তাহলে,
এই যে V5 কে এটাও তখন চেঞ্জ করে এখানে নিতে হতো। দেখো এটা এখন V5 কিন্তু 1 হয়ে যায় এখন। তখন কি হবে তাহলে এই রাউটিংটা কি হতো তাহলে এই ব্লকটাকে একটু যে কি ব্লক জানি এটার নাম, এটা হলো ব্লকের নাম কি, ব্লক কোথায় এটা, F এফ ব্লকটাকে একটু উপরে সরাতে হতো। আচ্ছা এটা ব্লক সরানো যায় না, যায় না, ব্লক সরানো যাচ্ছে না। আচ্ছা ব্লক সরানো না গেলে তাহলে এই কানেকশনটা তোমাকে আরেকটু এখানে উপরে দিতে হবে। নট দিস ওয়ান, এখানে এনে কানেকশন দিতে হবে উপর দিয়ে, বুঝছো? দেখো এখন সবগুলি কিন্তু 1 হয়েছে। স্যার নিচের ইটাকে একটু রাইট সাইডে নিলে তো স্যার মনে হয় দুইটাই ঠিক হয়ে যায়। Oh, that's good. Good idea. Right. Thank you. এটা ভালো আইডিয়া বলেছে। এটার থেকে ওইটাকে সরানো ইজি, তাই না? এটা দুই দিকে সরাতে হচ্ছে। রাইট, গুড। এই দেখো এই যে এটাকে, ও না এটা তো আমরা অলরেডি, ও এর নিচেরটা সরাতে হবে তাহলে। আমরা তো ভার্টিক্যালটা চেঞ্জ করছি, তুমি রাইটে নিলে তো এটা পুরোটা এদিকে হয়ে যেত। ও হ্যাঁ, স্যার তাও হতো, ইটাকে রাইট। রাইটে নিলে স্যার তাহলে তো H2O। আমরা তাহলে তো আমরা এটা আগেরটা জায়গায় রাখতে পারতাম, তাই না? জি স্যার। গুড গুড, তুমি ভালো ভালো একটা আইডিয়া দিয়েছো। এই যে গুড, এটা রেখে আমরা এই রাইটেরটা এই, ও এটা শোনে না কেন? ও এটা পুরোটা সরছে কেন? হ্যাঁ রাইট, দেখো এখন একটা দিয়ে দুটাই সলভ হয়ে গেছে, রাইট? বুঝতে পারছো সবাই? দেখো এখন কোন লাইনই হরাইজন্টাল ভার্টিক্যাল কোথাও 2 নাই, কিন্তু এটাও তোমার 1 হয়ে গেছে। ও না তাহলে না, এখন আমার চেঞ্জ হয়ে গেছে, তাই না? কোনটা কোনটা চেঞ্জ হলো তাহলে? না ওই H2টা কত ছিল? H2টা 1 আছে, ঠিক আছে। তাহলে এখন 2 আর বি, এটা নতুন অ্যাড হয়েছে কোথায় তাহলে? এটা H3 এখন 1 হয়েছে, তাই না? দেখো H3 1 হয়েছে না? কথা বলছো না তোমরা, বুঝতে পারছো? স্যার H3 তে দেখো আগে কিন্তু ছিল না, কিন্তু এখন কিন্তু এখানে 1 আসবে এখন। এই যে H3 কে ক্রস করেছে একটা। আর V5 এ দুটো ছিল, এই V5 এ এখন একটা হয়েছে, V5 একটা। সো দ্যাটস অল। আমরা একটা চেঞ্জ করলেই সব সলভ হয়ে যাবে, রাইট? So this is the technique, reroutable, right? This is a wire congestion. তাহলে আমরা দেখো এখন আমাদের কি হলো, আমাদের এখানে ম্যাক্সিমাম ওয়্যার আমাদের হবে 1, কোথাও 2 নাই, রাইট? তা আমাদের যদি বলে যে কোথাও তোমরা একটার বেশি ওয়্যার দিতে পারবে না কোনো লাইন দেই, তাহলে আমরা এইভাবে সলভ করে ফেলবো। তো এখন এই যে মুভ করলাম, মুভ করতে গেলে কিন্তু আমাদের এখন ওয়্যার লেন্থ, আমরা আগে যে টেকনিকগুলি শিখলাম, যে হাফ পেরিমিটার, তারপরে স্ট্রেনার, মিনিমাম স্ট্রেনার ট্রি, তার অনেক টেকনিক শিখলাম না? ওই টেকনিক সবসময় অ্যাপ্লাই করা যাবে না। ওই টেকনিক দিয়ে আমরা মোটামুটি আইডিয়া করব যে কোনভাবে আমরা ওয়্যার লেন্থটা বের করব। and then also we need to consider the ওয়্যার congestion, তাই না? আমরা শুধু শর্টকাট পাথ দেখলেই হবে না, তাই না? তুমি বাড়ি যাওয়ার সময় বাসা, অফিস কি ইউনিভার্সিটি থেকে শুধু শর্টকাট পথ দেখলে হবে না। যে পথ দিয়ে তোমার আবার বেশি জাম হয়, তুমি তো সবসময় অ্যাভয়েড করো না সেই পথটা। এটা সেরকম, রাইট? আমাদেরকে we have to consider the minimum distance, at the same time we have to consider that there is where there will be less traffic, right? যেখানে কম ট্রাফিক হবে, we have to consider that, and that path should be routable. Any question? এটার ব্যাপারে আর কোনো কোশ্চেন আছে? Then we move to the next one. এটা অনেক কিছু লেখালেখি আছে, এখন পড়া দরকার নাই। ও এই যে এখানে দেখো, ওই যে ওইটাকে এটা ভাগ করে করে এই যে বলেছে, দেখেছো? ওইটা যে পুরো জিনিসটাকে তুমি ভাগ করবে কি করে, right? কিভাবে ভাগ করে দেখো, ফার্স্টে তোমাকে এই 1 দিয়ে তুমি হরাইজন্টাল ভাগ করলে, তারপরে 2 দিয়ে ভার্টিক্যাল ভাগ করলে, তারপরে আবার যদি তুমি আরো ব্লক করতে চাও ছোট ছোট ব্লক, তাহলে আবার 3 দিয়ে
3AB, 3CD, 4AB, দেখো তার মানে কি প্রতি অনেকগুলি স্মল ব্লক করে করে তারপরে কোনটা দিয়ে তোমার কয়টা করে ওয়্যার যাবে সেটা তুমি প্লেস করতে পারো, রাইট? তুমি মানে ওটা এটা দ্যাট উইল বি ডিফাইন্ড, রাইট? তুমি যখন বড় একটা আইসি তৈরি করবে তখন এরকম প্রতিটা স্মল ব্লক করে করে তারপরে কোনটা দিয়ে কয়টা ওয়্যার মুভ করতে, আমরা এরপরেই দেখব কোনটা লাইন দিয়ে কয়টা ওয়্যার যেতে পারে, দ্যাট উইল বি ডিফাইন্ড বাই দিস ওয়ে। আমরা মনে হয় ইয়ে আছে, টোটাল ডায়াগ্রামই আছে। তো দিস ইজ অ্যানাদার কাইন্ড অফ পার্টিশন। দেখো তোমরা এই যে পার্টিশন তোমরা করেছো সেই পার্টিশনই, এই যে কাট, এই যে কেএল অ্যালগোরিদম দেখছো সে সেম জিনিস। আমরা ওটা তো জানি অলরেডি, এই জন্য উই ডোন্ট কেয়ার। আরেকটা টেকনিক আছে, দিস দ্য লাস্ট টেকনিক ফর দিস ওয়ান ইজ কল্ড কোয়াড্রেটিক প্লেসমেন্ট। কোয়াড্রেটিক প্লেসমেন্ট হলো, মনে করো দুইটা পয়েন্ট দেওয়া আছে, সেখানে এটাও আমাকে এসে দেখাতে হবে বোর্ডে, ওটা দেখানো যাবে, ওটা ভালো নয়। এটা আর আছে নাকি? No, it's not so clearly explained. Okay, আমি এটা স্টপ করি। এটাই চ্যাপ্টার 4 অ্যাকচুয়ালি লাস্ট, আমি লাস্ট টেকনিকটা যেটা সেটা আমি বোর্ডে দেখাই। এটা হলো board, let's say you have a, let's say two blocks যদি নেই, let's say 3 blocks, let's say there is a 2 points. If we consider, let's say this is a whole blocks, right? Whole blocks of IC. The IC এর ভিতরে আমরা যদি একটা পয়েন্ট নেই, let's say here is a P1 and এটা মনে করো P2, and between now if we have a P1 and P2, there's a two blocks, right? 2 points. So we know the coordinate of these 2 points. So আমরা যদি coordinate বের করি তাহলে we can easily find out a rectangle, right? The whole block can be a more bigger than this one also, right? মনে করি এটা অনেক বড় আছে, but we don't care. We want to place, let's say 3 blocks. We want to place 3 blocks between P1 and P2. Let's say here we want to place 1 block and 1 block here and 1 block here, right? But we don't know. আমরা জানি, মনে করে বললাম এটা A, B, C, 3 blocks we would like to place between this between this P1 and P2. Right? P1 আর P2 যদি দুটো ভ্যালু দেওয়া থাকে, তাই না? এখানে x, y, এখানকার x, y যদি দেওয়া থাকে, তাই আমরা একটা রেক্ট্যাঙ্গেল পাবো না এরকম? এই রেক্ট্যাঙ্গেলের ভিতরে আমরা যে 3টা ব্লক প্লেস করব, সো what will be the coordinate of those 3 blocks? ওই 3টা ব্লকের ABC এর কোঅর্ডিনেটটা কি হবে, যেখানে তার মানে কিভাবে আমরা প্লেস করলে আমাদের ডিসটেন্স, ওয়্যার লেন্থ or the distance between those different connecting blocks will be less, or that means the length of the wire will be minimum, right? কিভাবে কানেকশন করলে, আমরা মনে করি এরকম করে কানেকশন যদি দেওয়া থাকে, ফর এক্সাম্পল, and it will be given, let's say P1 এর সাথে, this is a block, P1 এর সাথে A কানেকশন আছে, A এর সাথে B, B এর সাথে C, C এর সাথে P2, right? এরকম কানেকশন আছে মনে করো, right? অথবা তুমি উল্টোটা বলতে পারো A এর সাথে B, B এর সাথে এরকম কানেকশন হতে পারে, বা আবার A এর সাথে C ও হতে পারে, so that will be more complicated. এখন নরমালি আমরা যদি এরকম কনসিডার করি, লেটস সে P1 is connected to A connected to B, B connected to C, and C connected to P2. এরকম যদি হয় তাহলে আমরা
এটা কিভাবে এটাকে আমরা এর কোঅর্ডিনেট এ বি সি এখানেই বসবে নাকি এই বিটা এখানে বসবে, এটা এখানে বসবে, সিটা কোথায় বসবে? How can we find out? That will be calculated by a simple mathematical formula. And let's say first what we have to do, we have to consider the xy coordinate. Let's say আমরা a b c এর কোঅর্ডিনেট যদি বের করি এখানে লিখি, let's say a যেটা হবে x a no sorry ax ax ay আর b এর জন্য হবে bx by c এর হলো cx cy। এটা তো আমরা বের করব, তাই না? এটা আমাদের বের করতে হবে। This should be x, এই যে ax ay bx by cx cy কত হলে আমাদের এই যে ওয়্যার লেন্থটা সবথেকে কম হবে সেটা আমাদের বের করতে হবে। এটা বের করার জন্য আমরা কি করি, ফার্স্টে আমরা বের করি যে the distance between those different points, লাইনগুলি। আমরা মনে করো p তো একটা পয়েন্ট আছে, px আছে না, p এর একটা পয়েন্ট আছে, লেটস সে যে p আমরা x কোঅর্ডিনেট যদি আগে বের করতে চাই, ফর x কোঅর্ডিনেটের জন্য আমরা কি করব, x কোঅর্ডিনেটের জন্য আমরা বের করব হলো ডিসটেন্স বের করব, রাইট? dx বের করব। dx টা কিভাবে বের করব, dx টা কত হবে, আমাদের ধরো p থেকে আমরা যদি xp বলি, না আমাদের এটা একটা ভ্যালু দেওয়া থাকবে, ধরো x, এটা আমরা কি বললাম, এটা p, আমরা p1 বলেছি, তাই না? তাহলে এটা p1x হবে। p1 p2 না দিয়ে আমরা যদি q দেই তাহলে বোধহয় ভালো হয়। তাহলে লেটস সে p আর এটা হলো q, তাহলে এটা হলো px py, এটা হলো qx qy। এখানে দুটো কোঅর্ডিনেট আছে, এটা হলো p কোঅর্ডিনেট, এই স্টার্টিং, আর এন্ডিং হলো q। তাহলে আমাদের ডিসটেন্স কত হবে, টোটাল ওয়্যার ডিসটেন্স হবে, দেখো হবে আমরা x অ্যাক্সিস বরাবর যদি ডিসটেন্স বের করি তাহলে কি হবে, px minus ax হোল স্কয়ার, তারপর আবার রুট দিতে হবে না, আমরা সবগুলি বের করব একসাথে। তারপর ax থেকে bx, ax minus bx হোল স্কয়ার প্লাস bx minus cx হোল স্কয়ার প্লাস cx minus qx হোল স্কয়ার, এরকম হবে না? এটা বুঝছো? এটা হলো x এর পুরোটার স্কয়ার হবে, তাই না? ইউক্লিডিয়ান ডিসটেন্স বের করেছি দুটো কোঅর্ডিনেট পয়েন্ট থেকে, কিভাবে বের করে ডিসটেন্স, এটা x অ্যাক্সিস বরাবর ডিসটেন্স না এটা? জি স্যার। আর y অ্যাক্সিস বরাবর ডিসটেন্স এই সবগুলি y হবে, তাই না? এখন দেখো এটা ইন্টারেস্টিং, আমি শুধু এক্সটা দেখাই, আমাদের অত সময় নাই, ক্লাস আছে আবার, আমার ক্লাস আছে। তাহলে এটা যদি dx যদি এটা হয় তাহলে আমরা কি করতে চাই, এটা হলো x বরাবর ডিসটেন্স যদি হয় তাহলে, এবং এইটাকে আমরা যদি মিনিমাম করতে চাই তাহলে কি করতে হবে? আমরা জানি না যে এই যে একটা কোনো কিছু যদি মিনিমাম করতে হয় তাহলে তার ডিফারেন্সিয়েট উইথ রেসপেক্ট টু দ্যাট পয়েন্ট উইল বি 0, পড়েছো না ডিফারেন্সিয়েশনে? তাহলে আমরা যদি এটাকে আমরা এটাকে একটা dx বলেছি, আচ্ছা dx ই থাকলো, dx ডিফারেন্সিয়েশন উইথ রেসপেক্ট টু ax। মনে করো আমরা এখানে কয়টা আছে, ax bx cx, তিনটা জিনিস আছে দেখো, ax bx cx, রাইট? তাহলে আমরা ax এর রেসপেক্টে যদি ডিফারেন্সিয়েশন করে ইজ ইকুয়াল টু 0 বসাই, তাহলে এখানে এটাকে ডিফারেন্সিয়েট করব ax এর রেসপেক্টে, তাহলে একটা ইকুয়েশন পাবো। ঠিক একইভাবে dx with respect differentiation with bx, তার মানে ax টাও মিনিমাম করতে চাই আমরা, bx মিনিমাম করতে চাই, cx মিনিমাম করতে চাই, তাহলে ax এর রেসপেক্টে একবার করব, তখন 0 হলে একটা ইকুয়েশন পাবো, bx এর রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েশন করে আরেকটা ইকুয়েশন পাবো, তারপরে আবার dx, আমরা এটাকে আসলে এটাকে
এটা একটু বড় এক্স দিচ্ছি, বুঝছো, তাহলে মিক্স হয়ে যাচ্ছে। রাইট, এটাকে আমরা আপার কেস লিখি, ডিভাইডেড বাই cx। এটা ডিফারেন্সিয়েশন করলে আরেকটা ইকুয়েশন পাবো। এটা তিনটে ইকুয়েশন পাওয়া যায় এখান থেকে। রাইট, আমাদের তিনটা ভেরিয়েবল আছে ax bx cx। আমরা এইটা তো বের করতে চাই, আমাদের কোঅর্ডিনেট বের করা মানে কি, আমাদের কোঅর্ডিনেট এই যে ax bx cx এমন ভাবে আমাদের বের করতে হবে যাতে আমাদের ওয়ার লেন্থটা ছোট হয়। তা ছোট হবে কখন, যখন প্রথমে আমরা দেখবো যে ax টা সবচেয়ে মিনিমাম হয় কি করলে। সেই জন্য ax এর রেসপেক্টে এই ইকুয়েশনটাকে ডিফারেন্সিয়েশন করব, তাকে ইকুয়াল টু 0 লিখবো। আবার bx এর রেসপেক্টে ডিফারেন্সিয়েশন করব, সেটাকে 0 লিখবো। cx এর রেসপেক্টে যদি আরো যদি আমাদের পয়েন্ট থাকতো এখানে, মনে করো আরো যদি থাকতো a b c d e f, তাহলে আমরা ওই সবগুলি করতাম। এবং তার মানে অনেকগুলি আমাদের ইকুয়েশন হবে ইকুয়াল টু 0। তো এখন এটাকে একটা ডিফারেন্সিয়েশন করলে একটা ইকুয়েশন হবে, তাহলে তিনটা ইকুয়েশন হবে। সেই তিনটা ইকুয়েশন আমরা যদি ম্যাট্রিক্সে বসাই, আজকে আমাদের সময় নাই, আমরা নেক্সট ক্লাসে দেখাবো যে এটা ইজি। তোমাদের কম্পিউটার আছে, আমরা বেশি ভেরিয়েবল দেবো না, আমরা 4-5টা হয়তো দিয়ে করা যায়। তো আমরা যদি তিনটা ভেরিয়েবল নিয়ে ইজিলি একটা ম্যাট্রিক্স ফর্ম করে যায়, রাইট, এটা ম্যাট্রিক্স ফর্ম করলে তাহলে সেই ম্যাট্রিক্স থেকে সরাসরি আমরা এই যে ax bx cx পেয়ে যাই। ঠিক একইভাবে আমরা যদি এইটা বলো স্যার বলো স্যার আমাদের 4টার দিকে একটা কুইজ আছে তো স্যার, যদি কিছু মনে না করেন স্যার আজকে এখানে শেষ করা না, যায় স্যার? আমি হ্যাঁ এখনই শেষ করি না, আমার নিজেরও ক্লাস আছে একটু পরে, এই যে এখনই শেষ করে দেবো। Okay, আমি just বলছি জি স্যার জি স্যার জি স্যার। এটা হলো dx বের করলাম, তো ঠিক একইভাবে dy বের করতে হবে। dy বের করতে হবে কি করে, py মাইনাস ay স্কয়ার প্লাস ay মাইনাস by স্কয়ার প্লাস, এরকম করে করে বের করতে হবে, আর ঠিক একই স্টাইলে। রাইট, ওকে, তাহলে আমরা নেক্সট ক্লাসে এটা একটা এক্সাম্পল, এটা আমরা কিছু ভ্যালু দিয়ে আমরা এটা সলভ করে দেখাবো। আর এটা তোমার স্লাইডে নাই দেখতে পাচ্ছি, কিন্তু বইতে আছে। ওকে, এনিওয়ে আমরা আজকে এখানে শেষ করি তাহলে। ওকে, তাহলে স্যার আমাদের খাতাগুলো কি দেখছিলেন স্যার? না না, Second- খাতাগুলি আমি কালকে, আজকে আমি তো অফিসে গিয়েছি, দেখার সময় হয় নাই। কালকে দেখবো, কালকে দিয়ে দেবো। স্যার সবারটা পেয়েছিলেন তো স্যার? না, একজন দেয়নি, 13 জনেরটা পেয়েছি, একজন কে জানি পরীক্ষা দেয়নি মনে হয়। ও আচ্ছা আচ্ছা স্যার। একজন সে কি ড্রপ করলো কিনা তাও জানি না। জি স্যার। রেকর্ড কোথায় গেল? আচ্ছা।